नमस्कार शुभ सकाळ आज हूँ 1 फेब्रुआरी शनिवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर आज हूँ बजेटर दिन अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कौन कहे से नहीं अपेक्षा तेज खबर देखा पूर्व आपण मैंने आपण जिलार ना लिखा सहित भिडियो को शेष पर्यटन देखा आम छोटिया अनुरोध। नंबर 1 आज बजेटर दिन अर्थमंत्री निर्मला कौन कार्यसूची तेबे फेब्रुआरी 1 अर्थात आज 2025-26 अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करेंगे। आज पूर्वाह्न 11 लोकसभा बजेट भाषण देवे। बजेट संपर्कित कार्यक्रम एमती रही तेबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पूर्वाह्न 8:30 निज बासभवन नॉर्थ ब्लॉक अभिमुखे बाहर। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट टीम सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे जिबे। से सेठारे राष्ट्रपति बजेटर कॉपी दाखल करेंगे। राष्ट्रपति बजेटर अनुमोदन मिल पर अर्थ मंत्रालय को फेरी पूर्वाह्न 9टारे नॉर्थ ब्लॉक रे 2टी गेट रे फटो सुट हेबो। तेबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थमंत्री पंकज चौधरी बजेटर संगत पूर्वाह्न 10टारे प्रवेश करेंगे। यार मध्य फटो सुट हेबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार केंद्रीय कैबिनेट पूर्वाह्न 10:15 10:40 जाए संसद भवन परिसर बैठक हेबो। यापर बजेट कैबिनेट मंजूरी मिलिबो। कैबिनेट मरे एबे अर्थमंत्री सकाळ 11टारे लोकसभा बजेट उपस्थापन करेंगे। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करने पर अपराह्न 3टारे नेशनल मीडिया सेंटर एक सांबादिक सम्मेलन करेंगे कहुযাଉଛି। तेबे बजेट मानकरे कौन कौन फायदा हम आपण माने जानतु। तेबे 18तम लोकसभा बजेट अधिवेशन हेबो। ता सहित गरीब कल्याण योजना महिला को सम्मान ता सहित महिला को सशक्त करबा बेकारी समस्या हटेबा आहुरी किछि बजेट अच्छी जहाँ फल जीएसटी जो निया होता से सब उपर खबर टैक्स स्लैब रु स्टार्टअप पर्यंत अष्टम वेतन कमिशन एमती जोरदार चर्चा धरी। तेबे कहुযাଉଛି आज अपेक्षा बजेट रे कौन कौन आलोचना हेबो। चाषी बड़ निष्पत्ति नेले राज्य सरकार बढ़िला धान संग्रह टार्गेट। तेबे खरीफ ऋतु धान संग्रह लक्ष्य 65 लाख मेट्रिक टन रु 77 लाख मेट्रिक टन को वृद्धि करने मंत्री माने अनुमोदन देइछंती। सर्वनिम्न सहायक मूल्य 2300 टंका प्रति क्विंटाल 800 टंका अतिरिक्त सहायता एवं अधिक क्रय अंशग्रहण करने सरकार अनुमोदन करिसेंती। चाषी सुविधा धान संग्रह लक्ष्य वृद्धि करने निष्पत्ति नियायछि। लोकसभा भवन में उपमुख्यमंत्री कनक बदन देव सिंह अध्यक्षतार अनुष्ठित मंत्री गोष्ठी बैठक में एभली निष्पत्ति नियायछि। तेबे कहुଯାଉଛି जे एपर्यंत 9,67,293 जन चाषी 46,36,541 मेट्रिक टन धान संग्रह कर प्राय 10,000 कोटी टंका सर्वनिम्न सहायक मूल्य 3,500 टंका इनपुट सहायता चाषी को अकाउंट को स्थानांतरित हो सारी। सरकारी चाकरिया लुटुथिले राशन चाउल 20,000 रु अधिक सरेंडर कले राशन कार्ड एने कि खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइछंती। तेबे राज्य सरकार भୟରେ एबे चाकरी भୟରେ लोक माने राशन कार्ड फेराई दउछंती। जहाँ फल सरकारी चाकरी होई मध्य राशन कार्ड गरीब को चाउल एमाने खाउथिले। खाली चाउल नुहे राशन कार्ड थिले सरकार समस्त सुविधा मध्य पाउथिले। जनवरी 31 तारिख अयोग्य हिताधिकारी सेमानकर राशन कार्ड आत्मसमर्पण करने शेष तारिख भाव धार्य कराइथिला। शुक्रवार पर्यंत 20,000 सरकारी कर्मचारी सेमानकर राशन कार्ड सरेंडर करिसंती। 2 दिन पूर्व संख्या 12,000 थिला बोली कृष्णचंद्र पात्र सूचना दौथिले। तेबे 12,000 एबे 8,000 मध्ये आउरी दैछन जहाँ फल 20,000 हिताधिकारी माने निज राशन कार्ड फेराइचंती। तेबे सरकार एपर्यंत 42 लक्ष एपर्यंत हिताधिकारी ई केवाईसी करनाती मात्र 20,000 फेराइचंती। बाकी सब कुआडे गले मध्ये प्रश्न करिसंती। फेब्रुआरी 15 को स्थगित रखा है। फेब्रुआरी 15 तारिख शेष तारिख ई केवाईसी ता पूर्व कर दिंतु बोली एपटे कृष्णचंद्र महापात्र सूचना मध्ये देइचंती। आजिठू नियम बदलिला। तेबे कहुଯାଉଛି बीमा नथिले गाड़ी चलाइले सावधान हजार हजार टका फाइन गणिबा पड़िबो। प्रथम थर धरा पड़ले 1,000 जरिमाना बारंबार उल्लंघन कले 4,000 जरिमाना देबाकू पड़िबो। बीमा नथिले गाड़ी घरु बाहरी करंतु नाही। राज्य सरकार ट्रैफिक व्यवस्था कड़ाकड़ी करी नुआ नियम मध्ये आरंभ करछंती। फेब्रुआरी 1 अर्थात आज ठारू नियम लागू हेबो। 2 चकिया 4 चकिया जानर बीमा बाध्यतामूलक बीमा नथिले गाड़ी चालक को फाइन देबाकू पड़िबो बोली मध्ये कुआ जायछि। आज फेब्रुआरी 1 तारिख रु बदलिबो एही सब समस्त नियम। तेबे कहुଯାଉଛି जे फेब्रुआरी मासरु बदलुछि किछिटा नियम।
ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁପିଆଇ ପେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଫେବୃଆରୀରେ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ 14 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ୟୁପିଆଇ କାରବାରରେ ଏଥର ବଦଳିଛି ନିୟମ। ୟୁପିଆଇ ଆଇଡିରେ କେବଳ ନାଁ ଏବଂ ନମ୍ବର ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲଫାବେଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିଫିକ ନମ୍ବର ରହିବନି, ଯେଭଳି ଏବଂ ଏବଂ ହାଶଟ୍ୟାଗ ଏସବୁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି, ୟୁପିଆଇ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି ଏଥର ଏଟିଏମ୍ କାରବାର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ପାଇପାରିବେ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଥିମ୍ ସଙ୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ, କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଲେ। ତେବେ ବାରବାଟୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 2 ବା ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନଲାଇନ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ, ତେବେ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ଟଙ୍କା ଆସିନି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର ହୋଇନଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 29, 30, 31 ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। ଆଉ ଡେଡଲାଇନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଆପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫୋନ୍ ଯାଉଛି, ନିଜ ନିଜ ଏନପିସିଆଇ ଶାଖାକୁ ଯାଇ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଛଅରୁ ଦୁଲୁକିବ ଖଣ୍ଡଗିରି, 6ଟି ମଞ୍ଚରେ ଜଲୁଆ ଦେଖାଇବେ 13ଟି ପାର୍ଟି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେପଟେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ସରିଲେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଫେବୃଆରୀ 26ରେ ସେପଟେ ସରିବ, ଏପଟେ 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କୁମ୍ଭମେଳା। ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ। 6ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାସମୟରେ 13ଟି ପାର୍ଟି ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ରହିବ ପୋଲିସ, ଯାହାଫଳରେ ନିଶାଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ ମଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ଚଲେଇବ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହେବ। ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀକୁ ଝଟକା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିରେ ଫଳକ ମାରିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜମିକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରି ବିକୁଥିଲେ କିଛି ଦଲାଲ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ତାଳବଣିଆ ମୌଜା ଖାତା ନମ୍ବର 791, 6ଟି ପ୍ଲଟ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 50 ଡେସିମେଲ ଜାଗାକୁ ବାଡ଼ ବୁଲାଇ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ନେଇ କୁମ୍ଭରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅତିଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯିଏ ଏସବୁ କରିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ରେଳ ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ କଣ? ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବାରୁ ବଢିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 1 ବା ଆଜି ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ହେବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ମିଳିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରାଜ୍ୟ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓଡ଼ିଶା କୋଟାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସିରିଜ ଜିତିଲା ଭାରତ, ଚତୁର୍ଥ ଟି-20ରେ 15 ରନରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦଳକୁ ମାତ୍ ଦେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ଦୁବେଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛି। ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ପାଠ ପଢା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ ତହସିଲଦାର। ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସପରିବାର। ସାଥିରେ ବାସନକୁସନ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଗ ବସ୍ତାନି ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏପଟରେ ଧାରଣାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏପଟେ ବାଲିଘାଇ ବସ୍ତି 40 ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିଲେ। ବସ୍ତିଟି ଅନାବାଦୀ ଜମି ଥିବାରୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଉଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ଜମିର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଜରିପାଲ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ବିକଳ୍ପ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଯାହା ଫଳରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କଲା ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ।
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାସ ବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯୋଗ ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଇନକମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ରାଉତରାୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଢଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋକପାତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଜିଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ 36ତମ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଦୋକାନ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆବାସ ଘର ଜମି ମଧ୍ୟ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଛି ଦୋକାନ କିଛି ପରିବାର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ଦୋକାନ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ପଥଚାରୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ନୋଟିସ୍ ପରେ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପତାକା ଅବତରଣ ଉତ୍ସବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର 4 ଦିନ ପରେ ପତାକା ଅବତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ 7th ବାଟାଲିୟନ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ଧ୍ୱଜା ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଜା ଅବତରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଲିସ ପାଇପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଡ୍ରମର, ଷ୍ଟ୍ରିଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଶାତ୍ମକ ସଙ୍ଗୀତ ଧ୍ୱନିରେ ପୋଲିସ ଯବାନମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଟଳିଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରାଣସୀର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଓଲଟିଲା ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ସମସ୍ତ 64 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଡଙ୍ଗା ଦୁଇଟି ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। 58 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିନେଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।